Honorable Vice Chancellor, Professor Husainuddin Shekhar, Professor Anwarul Azim Akon. Professor Husainuddin Shekhar is a Vice Chancellor from Gopalganj University of Science and Technology. Professor Akon is from Maulana Bhashani Tangail Science and Technology, Tangail. So I'm really honored. Welcome. And first of all, congratulations both of the vice chancellors, really on behalf of Dubana and Dubana Talk Organizing Committee from North America on that, really for your time to join your busy time with share with us to your excellency. And also on the other side, we also want to congratulation the other biochemists like the Rangamati Science and Technology Professor Atiyar, also Pro Vice Chancellor Professor Mamun Ahmed from Dhaka University, and other Pro Vice Chancellor also Jahangirnagar University Professor Shoail Ahmed. So they are not in here. In future, maybe they will join in Dubana program. So before going to start the real Dubana talk, I want to give a Dubana president, Dr. Shoaib Chaudhary, to give a start the program, and then I will come back to the real program. Thank you, Wara, for taking the lead to host this program. And I would, on behalf of Dubana, I would like to really welcome my two favorite persons here, Professor Husainuddin Shekhar and Professor Anwarul Azim Akhan. Spent a lot of time during my university life with them, and really grateful to both of you that you make time for us to join. And this is really a good opportunity for the Dubana to bring you two together, which is really a rare event in general to bring two vice chancellors. So you are not only the vice chancellor, you are our friend. You are linked with us with Dhaka University Biochemistry as an alumni of the Dhaka University Biochemistry and Molecular Biology Department. And also thank you everyone who actually joined, who will be joining later or who will be listening later. And unfortunately, I'll not be able to stay whole time, but I will find you later in somewhere. But thank you all for joining, and it's all yours, Suara. Okay, thanks, Bhai. Is really great, and I think I just want a couple of the housekeeping thing, and if you everyone mute other than the speakers, that will be very helpful. And other couple housekeeping thing is they have a chat button. If you have any question, please chat. And behind the scene we have a organizing team, Dubana Talk team. Dr. Jubair, Dr. Firdaus, Hassan Al-Banna will be taking all the chats with that. Before going to start the real program, I want to invite officially introduce the Professor Husainuddin Shekhar, and then Professor Akon will follow that. Give a brief introduction yourself. I know you both are very familiar with the biochemistry, everyone, but since it is a real recording program, then I will go one brief slide and then start the Dubana Talk program. Professor Hussain. Well, thank you very much for inviting me in this evening. It is about 10:15 here in Dhaka. And good morning and good evening of those who are watching this program from Dhaka. And I'm very much delighted to see all these familiar faces and who were student of BMB DU particularly. And I feel honored that you have given us, both of us, a chance to speak before you. Actually, there is nothing to introduce.
about myself to you. You know everything about me. I did my honors masters in biochemistry department, and then my PhD in Tokyo Metropolitan University, and my postdoc in United Nations University. Then came back in Dhaka, joined here again in 2011, and since then I have been serving in BMB. And in the last year, both of us joined respectively in the Maulana Bhashani and Gopalganj Science and Technology University. Actually, Gopalganj Science and Technology University has taken this name just 48 hours before. Just 2 days before, its name was Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalganj. And you know, this interim government is changing so many things and making changes in many administrative as well as many other activities. And as a continuation of this process, about 13 universities' name have been changed in the last week, and mine one is one of that. And thank you very much. Professor Akon, please. Okay, thank you, my dear friend, and all the members of Dubana. Yes, I'm Anwar Azim Akhund and recently joined as a Vice Chancellor of Maulana Bhashani Science and Technology University in Tangai. As Shekhar mentioned, and as you know, we all were batchmates in the same batch. We passed from BMB and did our masters as well. Then I moved to Nagoya University Graduate School of Medicine in Japan and did my PhD over there in the Department of Immunology. After that, for a few months, I was a postdoctoral fellow. Then I joined as a Joshu in that university. While I was serving as a Joshu in that university, Nagoya University, Dhaka University opened up a new department, Genetic Engineering and Biotechnology, and I applied and moved to Dhaka University as a assistant professor in the Department of Genetic Engineering and Biotechnology in 2002. And I was there since a few months back, and then moved to here. So in Tangai, I want to actually remember the July-August the revolution that had been occurred in Bangladesh, who led their life, and I respectfully remember them. And because of that changes, you do understand, we have the chance to serve as a VC here in different universities. আমার মনে হয় এবার আমি একটু বাংলায় বলি এই জন্যে যে আমাদের দেশে ফেব্রুয়ারি মাসের একটা ইম্পর্টেন্স আছে, আপনারা সবাই জানেন। আমরা যে ভাষার জন্য আত্মত্যাগ করেছি, আমরা আর যেহেতু বাংলাদেশিদের এই প্রোগ্রামটা আমার মনে হয় ইট উইল বি মাচ বেটার টু মানে ডেলিভার ইন বাংলা। হ্যাঁ, সো আমি আমার সব বন্ধুদের দুবারার আমি সবাইকে হয়তো চিনি না, বাট সবাই বায়োকেমিস্ট্রিতে বিলং করে বা এই রিলেটেড ফিল্ডে বিলং করে। Some are my seniors and some are my juniors. However, they are doing also a very good job over there. আমি আমার পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং আমি আমার বন্ধু ওয়ারাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটি ফোরামে আমাদেরকে আহ্বান করে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। আমি জানি যে বিভিন্ন প্রশ্ন আসবে, আমরা রেডি আছি, আমরা কিছু জিনিস শেয়ার করতে চাই ইনফ্যাক্ট, if you give us the chance. And that's all from my side. Thank you very much. Thank you, Professor Akund and Professor Shekhar. And before going to, I think, দেওয়ার আগে আমি একটা স্লাইড শেয়ার করতে চাই যেটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা জাস্ট ফর এভরিওয়ান। এই স্লাইডটা একটু শেয়ার করার আরেকটা কারণ হলো, অ্যাজ আকন্দ এবং শেখর মেনশন করছে, আমরা একই ব্যাচ। এখানে লেফট সাইডের যে ছবিটা, এটা আমাদের আজ থেকে 40 বছর আগে, প্রায় 40 বছর আগে তোলা ছবিটা। এবং তখন আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা কিরকম ছিলাম। তো উদ্দেশ্য হলো দুইটা কারণ। একটা হলো আমরা খুব একটা বড় ব্যাচ না, মাত্র 20 জনের গ্রুপ। এখানে মেয়েরা নাই, মেয়েরা বাদ দিলে হয়তো 20-21 জনের। এই 20-21 জনের মধ্যে থেকে
আমাদের আই থিঙ্ক দিস ইজ দি ফার্স্ট ব্যাচ। আই ডোন্ট নো যে ফিউচারে হয়তো কোনো ডিউবিএমবির আর কোনো ব্যাচ হবে কিনা, যে তিনজন ভাইস চ্যান্সেলর এবং একজন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং মোর দেন 7 ফুল প্রফেসর ইন দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং আদার ইউনিভার্সিটিতে, এবং 80% অফ আমাদের ব্যাচের সবাই পিএইচডি। তো এটা জাস্ট আমি একটু শেয়ার করলাম, এটা এই সুযোগটা এইটা যেহেতু আমি পেলাম। তো আই রিয়েলি থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, স্পেশালি শেখর এবং আকন, এই আমাদের ব্যস্ততার মাঝখানেও আমাদের এই ডুবানার প্রোগ্রামটাতে জয়েন করার জন্য। সো I want to back again the real question. First question, you can go one, anyone can take first and back answer uh, other way, Shekhar or Akon. So my first question to both of you: how is your university shaping in future higher education in Bangladesh in the field of research, innovation, global collaboration, or interdisciplinary studies? That three sector you can answer either one first or last, doesn't matter. কি বলবে আগে? বল, তুই বল। আচ্ছা, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ইয়েস, আমি এটা বলতে চাই যে আমরা সবাই জানি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যটা কি। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যারা জ্ঞান সৃষ্টি করে, জ্ঞান সংরক্ষণ করে এবং বিতরণ করে। এটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কনসেপ্ট আমরা যদি ধরে থাকি। এখন বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমার বন্ধু ওয়ারা যে প্রশ্নটা করেছে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমরা বলবো এখনো গ্রোয়িং, যদিও আমাদের স্বাধীনতার মোর দেন 50 ইয়ার্স হয়েছে। আমরা এই যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে রিসার্চকে যুক্ত করি, ক্লাসরুম পাঠদানের কথা বলি, ভালো একটা ক্লাসরুম পাঠদানের পরিবেশের কথা বলি, এবং ওভারঅল অন্যান্য কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের যে ফেসিলিটি সেগুলি যদি আমরা বলি, এগুলি মিট আপ করার জন্য একটা বাজেট লাগে। আমরা সবাই জানি একটা আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে রান করতে হলে, জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যেতে হলে, যে ধরনের রিসার্চ করতে গেলে একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে পৌঁছা যায়, সেগুলি করতে হলে জিডিপির অ্যাটলিস্ট 6% বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। হাউএভার, অ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে মাত্র জিডিপির নিয়ার অ্যাবাউট 2% কিন্তু বরাদ্দ থাকে। এই 2% দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ডিমান্ড, আমরা যে ডিমান্ডটা করি গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনারিও সামনে ধরে, আমরা সেই ডিমান্ড 2%-এ ফুলফিল করতে পারবো না। দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। হাউএভার, ইফ ইউ আস্ক মি হাউ ইউ আর ট্রাইং, আমরা সেটা বলতে পারি। আমরা যারা নতুন জয়েন করেছি একটা পরিবর্তনের পরে, আমাদের বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আগে যারা হয়েছেন, নানা কারণে আমরা সমালোচনা শুনেছি। আমরা জানি না আমাদের টেনিওর উপরে আমরা কতটুকু শুনবো, সেটার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি। বাট একটা জিনিস আমরা মাইন্ডফুলি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমরা অনেস্টলি কাজ করব। আর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান কর্মসূচি যেগুলি আছে সেগুলিকে একটা শেপের মধ্যে আনা। আমরা সেটা চেষ্টা করব। আমরা ফান্ড কোত্থেকে পাবো, এর প্রশ্নটা কিন্তু আসবেই। আমরা জানি এখন এই চেঞ্জের পরে আমাদের ফান্ডের একটা লিমিটেশন আছে। আমরা যেটা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলিতে দেখি, আমাদের কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়ার কোনো রকম যোগসূত্র তেমন ভাবে নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই জায়গাটা আমরা নজর দিব। আমরা চেষ্টা করব বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশের মতো রিসার্চ করা, অর্থাৎ বাংলাদেশের যে জায়গায় লিমিটেশনস গুলি আছে, বাংলাদেশের মেধা ব্যবহার করে সেই সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে যদি আমরা উদ্যোগ নিতে পারি এবং ইন্ডাস্ট্রিকে যদি যুক্ত করতে পারি। ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন কিন্তু নতুন নতুন ইনোভেশন। এই নতুন ইনোভেশন তারা কাদের দিয়ে করবে? ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট দিয়েই কিন্তু করতে হবে। কাজে তাদের ডিমান্ড আছে নতুন ইনোভেশনের, আমাদের ডিমান্ড আছে মানি সাপ্লাইয়ের। আমরা যদি এইটার মধ্যে একটা ব্রিজ করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের কিছুটা ইনভলভমেন্ট, এখানে মানির ইনভলভমেন্ট বাড়বে। আর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে কিছু কিছু ফান্ডিং কিন্তু হয়। রিসেন্টলি প্রফেসর শেখরও জানে, তোমরা জানো কিনা জানি না,
ইউজিসির আন্ডারে হিট প্রজেক্ট বলে একটা প্রজেক্ট শুরু হয়েছে। তোমরা জেনে খুশি হবে যে মাওলানা ভাসানী ইউনিভার্সিটি, যেটা খুব বড় ইউনিভার্সিটি না, এটার ফ্যাকাল্টি মেম্বার হচ্ছে লেস দেন 200 বা অ্যারাউন্ড 200+। আমার এক্সাক্ট এখন সময় আমি বলতে পারবো না, বাট অ্যারাউন্ড এরকম। মাত্র 17টা ডিপার্টমেন্ট। এই 17টা ডিপার্টমেন্টে নিয়ার অ্যাবাউট 40 প্রজেক্ট আমরা সাবমিট করেছি, যেটা কিন্তু ট্রিমেন্ডাস। ইফ ইউ কনসিডার দ্য নাম্বার অফ ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড নাম্বার অফ টিচার্স, ওই রেশিওতে আমরা ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট ইন বাংলাদেশ প্রবাবলি। আমরা ফান্ডের চেষ্টা করছি, এবং এই পরিবর্তনের পরে আমাদের এনথুজিয়াস্টিক ইয়াং টিচারদের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ জমেছে। তারাও চেষ্টা করছে রিসার্চে। আমরা যেটা করতে চাই যে শিক্ষার মানটা বজায় রাখতে হলে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটিস এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস, এটাও কিন্তু আমাদের খেলাধুলা। আমরা রিসেন্টলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং ইনডোর গেমস যেগুলি আছে সেগুলি আমরা সম্পন্ন করেছি সাকসেসফুলি। এবং তোমরা জেনে খুশি হবে, মাওলানা ভাসানী ইউনিভার্সিটি এই পরিবর্তনের পরে একটা সাকসেসফুল ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স করেছি আমরা। আমরা এত অবাক হয়েছি, উইদিন ফিউ মান্থস, আমি 2 মাসের মধ্যে আমরা যখন এটা ওপেন করি, মোর দেন 600 অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা পড়েছে, যেটা আনবিলিভেবল বাংলাদেশের মতো জায়গায়, তাও ঢাকার থেকে বেশ দূরের একটা ইউনিভার্সিটি। আমরা নিয়ার অ্যাবাউট 700 to 800 লোকের পার্টিসিপেশন ছিল, এবং এনথুজিয়াস্টিক পার্টিসিপেশন ছিল। এতে আমার মনে হয়েছে প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি মিলে অনেক ইয়াংস্টার এসেছে। আমার মনে হয়েছে যে আমাদের ইয়াংস্টাররা এখন রিসার্চে আগ্রহান্বিত হচ্ছে, তারা তাদের রিসার্চগুলি শেয়ার করতে চাচ্ছে। এই যে পরিবেশ, এবং আমাদের যে স্টুডেন্টরা খুব আগ্রহ নিয়ে তাদের মাস্টার্স লেভেলের, অনার্স লেভেলের প্রজেক্ট কিংবা অন্যান্য রিসার্চের যে ফাইন্ডিংগুলি তারা শেয়ার করেছে এনথুজিয়াস্টিক্যালি। এবং আমি যে এনথুজিয়াজম দেখেছি তাদের মধ্যে, আমরা তো চাই একটা বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গড়ে উঠুক। আমরা যেহেতু সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, আমি এবং শেখর ইউনিভার্সিটি, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির যদি প্রমোশন হয় এই দেশে প্রপারলি করা যায়। এবং আরেকটা কথা বলে রাখি, যদি ইউনিভার্সিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট, রাজনৈতিক বা অন্য কর্নার থেকে ইন্টারফারেন্স না থাকে, এইটার সুফল আমরা পাবই। ইন্টারফারেন্স যদি না থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বকীয়তা বজায় রেখে যদি চলতে দেওয়া হয়, শিক্ষকরা আগ্রহান্বিত হবে তার রিসার্চে, শিক্ষকরা পাঠদানে আগ্রহান্বিত হবে, এবং স্টুডেন্টরা সেই পরিবেশ পেলে তারাও কিন্তু ভালো মতো পড়াশোনা করে তাদের ইনোভেশন শো করতে পারবো। আই ক্যান টেল ইউ, আমার প্রত্যন্ত ইউনিভার্সিটি ঢাকা থেকে অনেক দূরে হলেও আমি দেখতে পেয়েছি আমাদের ছেলেপেলেরা অত্যন্ত মেধাবী এবং ভালো, এবং তাদেরকে প্রপার গাইড করতে পারলে বাংলাদেশের যে কোনো কর্নার থেকে আমরা কিন্তু আহ মেধার বিকাশ ঘটাতে পারবো। আরেকটা কথা না বললেই নয়, বাংলাদেশে এখন সময় আসছে, বাংলাদেশের ব্রেন ড্রেইন হয়েছিল এতদিন, ব্রেনগুলি বাইরে গিয়েছিল, যারা ট্রেইনড হয়েছে, আমরা চাই এখন ব্রেইন গেইন হোক বাংলাদেশে। এই ট্রেইনড ব্রেইন গুলো বাংলাদেশে আবার ফেরত আসুক, যেটা চায়নাতে ঘটেছে। এটা যদি আমরা ঘটাতে সক্ষম হই, বাংলাদেশে আর্থসামাজিক পরিবেশ যদি ভালো হয়, বাংলাদেশ একদিন বদলে যাবে। আমরা চেষ্টা করছি। আমি কথা এখন আর বেশি বলছি না, হয়তো শেখর বলবে, পরে আবার ভিন্ন প্রশ্নে আমরা সেই সুযোগে কথা বলবো। আমি আপাতত একটু স্টপ দিচ্ছি। আমি প্রফেসর হসিনুদ্দিন শেখর, বন্ধু, তুমি যদি এখন শুরু করো। না, এটা অলরেডি বিন আনসার্ড। এটা তো মোটামুটি এই বিষয়ে আর আমাদের এখানে যেটা হয়েছে, আমার ইউনিভার্সিটিটা মোটামুটি মাঝারি আকৃতির ইউনিভার্সিটি। এখানে 34টা ডিপার্টমেন্ট, 400 শিক্ষক আছে, যার মধ্যে 200+ প্রায় পিএইচডি, বিভিন্ন দেশ থেকে পিএইচডি করে এসছে। এই 34টা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে 25টাই হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির, বাকি 60টা হচ্ছে কমার্স এবং আর্টসের ইয়ে। এবং সেখানে কিন্তু মানে যেটা হয়েছে যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর ইগার টু কমিউনিকেট উইথ দ্য এ গ্রেড ইউনিভার্সিটি। এ গ্রেড বললাম যে এই কারণে যে আমাদের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলি থেকে সাধারণত 3টা ভাগে ভাগ করে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, এ বি সি। তা আমার যে বিশ্ববিদ্যালয়টা, এটা বি গ্রেডের ইউনিভার্সিটির। এ গ্রেডে আছে 30টা, বি গ্রেডে 30টা, 30-এর মধ্যে প্রথম 5টার মধ্যে এটা পড়ে। তো সব ছাত্রেরই একটা ইচ্ছা, আর সি গ্রেডে আছে 102টা। এগুলি কিন্তু প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলিত। প্রায় 162টাকে গ্রেডিং করা হয়েছে, এবং 162-র মধ্যে আমার এই গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান প্রযুক্তি হচ্ছে 35তম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 1 ওই ওই হিসাবে। তো
তো এখন সবাই চায় যে ছাত্ররা শিক্ষকরা যে আমরা আমাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটাই, এবং যেগুলি করা উচিত র্যাঙ্কিং এর জন্য সেগুলি করা হচ্ছে। বাইরের কোলাবোরেশনের জন্য লেখালেখি হয় দুই একটাতে, যে একেবারেই নাই তা নয়, আছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যে কোলাবোরেট। এখন কথা হচ্ছে কোলাবোরেট করতে চায়। এখন কথা হচ্ছে যে এই পর্যন্ত যেই সরকার পরিচালিত হয়েছে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের ইচ্ছা অনিচ্ছার একটা ব্যাপক প্রতিফলন ছিল, যেটা এই মুহূর্তে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সময় অনেকাংশেই নাই। কারণ এই আমরা যারা উপাচার্য হিসেবে জয়েন করেছি তারা কোনো পার্টিকুলার পার্টির উপাচার্য না। এই পর্যন্ত পার্টির উপাচার্যরাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ছিল, যার ফলে পার্টির একটা প্রভাব ছিল এবং পলিটিক্যাল যেই ইনফ্লুয়েন্স, আনটিল এন্ড আনলেস ইউ গেট রিড অফ দিস ইনফ্লুয়েন্স, ইউনিভার্সিটির যে একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি এটা ফ্রিলি করা যায় না বাংলাদেশে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। সেটা ইন্টার ইউনিভার্সিটি কোলাবোরেশনের ক্ষেত্রেও এবং ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশনের ক্ষেত্রেও, এবং এখানে একটা একাডেমিক বেস তৈরি করার ক্ষেত্রেও একটা বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তবে এগুলি উত্তরণের জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে, এবং এই ইন্টারিমের সময় যে প্রায় 55 জন ভাইস ভাইস চ্যান্সেলর এসছেন, তারা একাডেমিক্যালি অ্যাটলিস্ট মোরলেস সাউন্ড। এবং আমাদের বিএমবি থেকেই 3 জন ভাইস চ্যান্সেলর এখন কাজ করতেছে, মৌলানা ভাসানী গোপালগঞ্জ এবং রাঙামাটিতে, একজন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, একজন জাহাঙ্গীরনগর। একই ডিপার্টমেন্টের 5 জন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, এটা খুবই রেয়ার। আমার মনে হয় না একই সময়ে বাংলাদেশের কোনো একটা ইতিহাসে এই এতদিনের জন্মলগ্ন থেকে এই পর্যন্ত যে একটি বিভাগের 5 জন মানুষ এসছে। এবং আরেক ব্যাপার হলো যে আমার এখানে যিনি প্রো ভাইস চ্যান্সেলর উনিও কিন্তু বায়োকেমিস্ট, রাজশাহী থেকে আসছেন। নোয়াখালীতে যিনি আছেন উনিও বায়োকেমিস্ট। তো এই এই সময়টাতে রাজশাহী না, সরি, এটা হচ্ছে নোয়াখালী। নোয়াখালী। নোয়াখালীতে উনি চিটাগং থেকে আসছেন, উনি বায়োকেমিস্ট চিটাগং থেকে বোধ হয় না এখন, হ্যাঁ, চিরাং থেকে, চিরাং চিরাং থেকে বিএমবি। আসছে। তো এই 7 জন বায়োকেমিস্টের মধ্যে যারা কর্মরত আছেন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো চ্যান্সেলর হিসেবে 3 জন ভাইস চ্যান্সেলর, 4 জন প্রো ভাইস চ্যান্সেলর। ইট ইজ এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর দ্য বায়োকেমিস্ট এজ ওয়েল। আমার মনে হয় যে এখানের মানুষজন একটু ইন্টেলিজেন্টই বলতে হবে আর কি, কম্পেয়ার টু আদার ডিসিপ্লিনস, এন্ড দে নো যে কিভাবে মানে কাজ করতে হয়। তো এই ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মোটামুটি অবস্থান। এবং সবগুলো ইউনিভার্সিটি, একটা বড় জিনিস হচ্ছে একটু আগে যেটা বললো এখন, যে জিডিপি থেকে যত অংশ আসার কথা ছিল তার কিছুই আসে না। 6%-এর তুলনায় আসে 2%। বাজেট কনস্ট্রেন্ট ছিল সবচেয়ে বড়। সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটিগুলির সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে বাজেট। বাজেট যদি কম থাকে, কারণ একটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বাজেট হয়, একটা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বাজেট কমপক্ষে 2 গুণ কিংবা 3 গুণ হওয়া উচিত। কারণ ওখানে ল্যাবরেটরিগুলি, যেমন আমার এখানে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি, এইগুলা করতে গেলে একটা 8 থেকে 10 কোটি টাকা লাগে খালি একটা ল্যাবরেটরি করতেই। তো ওখানে ছেলেরা করে কি, কুয়েটে, খুলনাতে গিয়ে তারা কুয়েট, খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ওখানে গিয়ে তারা প্র্যাকটিক্যাল করে। আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যালের উপযুক্ত পরিবেশ নাই। তো এগুলাতে যদি, আর আমাদের দেশে আরেকটা অন্তরায় হলো যে যারা ফিলান্থ্রপিস্ট আছেন তারা যদি ডোনেট করতো, যেমন ইভেন হার্ভার্ডে কিংবা জন হপকিন্স এই সমস্ত জায়গাতে যেরকম আছে, একটা ব্যক্তি ডোনেশনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, কিংবা ইন্ডিয়াতে বিরলা, টাটা এই জাতীয়, কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এরকম করে না। ওরকম যদি করতো তাহলে কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক হলে, অ্যাকচুয়ালি এটাতে আমাদেরও ব্যর্থতা আছে। আমরা যদি এই আমাদের চাহিদা এবং তাদেরকে অনেকটা বিজ্ঞান মনস্ক করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমার মনে হয় সিচুয়েশনটা অন্যরকম হতো আর কি। তো থ্যাংক ইউ। আমার মনে হয় এই বিষয়ে অনেক বলা হয়ে গেছে অলরেডি। থ্যাংক ইউ শেখর এবং আকন্দ। আই থিঙ্ক এখানে যারা অডিয়েন্স হিসেবে আছে এবং দুইজনের যে স্টার্টিং টাইম পয়েন্ট, এই পয়েন্ট থেকে আমার মনে হয় অনেকগুলো জিনিস বের হয়ে আসে, যেটা আজকে মানে টোটাল ডিসকাশনের পয়েন্ট হতে পারে। এবং আমার মনে হয় যে দুইটা কি পয়েন্ট, যেটা শেখর এবং আকন যে দুইটা পয়েন্ট বলছে, একটা হলো যে শেখর বলছে যে নন পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টেড ভাইস চ্যান্সেলর, এবং আকন যেটা বলছে যে 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 ড্রেনগুলো বাইরে চলে গেছে সেই ড্রেনগুলোকে জাস্ট কিভাবে আমরা দেশে ফিরিয়ে আনার যে পরিবেশ এবং ব্যবস্থা করতে পারি। এবং সেই আহ, পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা নেক্সট কোশ্চেনটা আসি আকনদের লাস্ট পয়েন্টটাতে, যে যারা দেশে চলে গেছে এবং তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা কিংবা তাদের সাথে একটা লিঙ্ক আপ তৈরি করার জন্য তো একটা সিস্টেম তৈরি করা যায়। এবং আমার মনে হয় যে লাস্ট যে কিছুদিন আগে কোন্দির ইউনিভার্সিটিতে
যে একটা সায়েন্টিফিক কনফারেন্স হয়েছে এবং সেখানে হয়তো বাইরের কেউ কেউ জয়েন করছে। তো আমার কোশ্চেনটা হলো ফলো আপ কোশ্চেন, যদি এই কানেকশনটাকে ডেভেলপ করতে হয় তাহলে কি কোনোভাবে যেটা দুইটা সায়েন্স, সো মেনি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে হয়েছে আমরা বের হয়ে আসার পরে, তাতে কানেকশন করার জন্য গেস্ট লেকচারশিপ কিংবা ইন্টারন্যাশনালি যারা চলে গেছে তাদের সাথে যোগাযোগ করে কোনো ওয়ার্কশপ তৈরি করা যায় কিনা, অথবা কোনো রিসার্চ পার্টনারশিপ তৈরি করার কোনো প্ল্যান অ্যাটলিস্ট এই দুইটা ইউনিভার্সিটিতে আছে কিনা। আহ, ওকে, ধন্যবাদ খায়রুল ওয়ারা। একটা ভ্যালিড কোশ্চেন, নো ডাউট। আমি মনে করি আহ, অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, আমরা যারা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, আমরা নতুন যারা হয়েছে, আর ইউ লিসনিং টু মি? আর yes ইউ yes লিসনিং টু মি? yes. Yeah ওকে। yeah yeah আমরা যারা absolutely. হয়েছে, আমাদের কিন্তু সবারই একটা উদ্দেশ্য, শেখরও যেটা বলছিল, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান আমরা কিভাবে বাড়াবো। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের মান শুধু ক্লাসরুমে পড়ালেই বাড়বে না। দেয়ার আর মেনি আদার ক্রাইটেরিয়াস। এই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে তোমার রিসার্চের মান বাড়াতে হবে, পাবলিকেশন হতে হবে, পাবলিকেশনের সাইটেশন হতে হবে, অর্থাৎ পাবলিকেশনের গুরুত্ব থাকতে হবে। ক্লাসরুম ফেসিলিটিস তো বলেছি, ল্যাবরেটরি ফেসিলিটিস বাড়াতে হবে, টিচার স্টুডেন্ট রেশিও বাড়াতে হবে, কোলাবোরেশন বাড়াতে হবে, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোলাবোরেশন বাড়াতে হবে। এই বিষয়গুলি যদি আমরা রিয়েলি মিন করি যে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্ক বাড়াবো, র্যাঙ্কিং একটু আপগ্রেড করব, তাহলে আমাদের কোঅপারেশন কোলাবোরেশন এগুলিতে যেতেই হবে, এবং উই আর ইগার টু ডু ইট। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কিভাবে এটা করব। আর আমরা যে আমি যেটা বলেছিলাম, ব্রেইন ড্রেইন হয়েছিল, আমরা এখন ব্রেইন গেইন করতে চাই দেশে, যারা ট্রেইনড হয়ে আবার দেশে ফিরবে। কিন্তু এইটার জন্য যারা ফিরবেন তারাও কিন্তু একটা জিনিস নিশ্চয়তা চান, যে দেশের স্টেবিলিটিটা কতটুকু, দেশ কতটুকু উপযোগী হয়েছে, দেশ ক্যাপেবল কিনা, তাদেরকে নিয়ে এসে ওই রকম বেতন ভাতা দিতে পারবে কিনা। এই ইস্যুস গুলি আছে, এই ইস্যুস গুলি পলিটিক্যাল ইস্যু, গভর্নমেন্টের ইস্যু, তারা এটা দেখবেন। কিন্তু আমরা আমাদের সাইড থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, ইফ দ্য বিশ্ববিদ্যালয় ইজ কনসার্ন, আমরা কোঅপারেশন বাড়াতে চাই ইন্টারন্যাশনালি। সেটা আমার বন্ধুরা যারা আছে, যারা বায়োকেমিস্ট্রি বা রিলেটেড সাবজেক্টে পড়াশোনা করে ওখানে একটা পজিশন পেয়েছে, তাদের সাথে কোঅপারেট আমরা করার চেষ্টা করবো, আমরা যোগাযোগটা বাড়াবো। ইনফ্যাক্ট আমরা ইনিশিয়াল স্টেজে আছি, বাট আমাদের প্ল্যান আছে, এবং আমরা প্ল্যান উপায়ে তাদের সাথে কোন রকম কোঅপারেশন করে আমরা যদি এক ধরনের রিসার্চ বা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করতে পারি, এবং এটার জন্য যে পদক্ষেপগুলি দরকার সেগুলি নিয়ে আমরা স্টাডি করি, একটা ফর্মুলা বের করি, এটা বোথ ওয়ে হতে পারে। শেখর বলছিল যে অ্যালামনাইরা, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে অ্যালামনাইরা কিন্তু ডোনেট করে বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে, আমেরিকাতেও। তা আমরা এখনো আমাদের এইরকম অ্যালামনাই আমরা দেখি না, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম মেজর কোনো পোর্শন, কিংবা বড় কোনো কোম্পানি মেজর কোনো একটা একটা অংশ তারা রিসার্চ প্রমোশনে কিংবা শিক্ষার প্রমোশনে ব্যয় করছে। বাট এই অভ্যাসটা হবে। আমি ফিউচারে মনে করছি তারা যখন একটা সুইটেবল কন্ডিশন দেশে দেখবে, তখন তারাও কিন্তু আগ্রহীত হবে। আমরা জানি যে মানুষের আহ একসময় একটা পর্যায়ে মানুষ যদি উঠে যায়, টাকা পয়সা সব দিকে একটা পর্যায়ে উঠলে মানুষ মনে করে যে আমরা এমন কিছু করে যাই যেন আমাদেরকে স্মরণে রাখে। ওই পর্যায়ে আমাদেরকে যেতে হবে, আমাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। আমাদের এই চেঞ্জটা হয়েছে, এই চেঞ্জটা শুধু পলিটিক্যাল হোক আমি চাই না, আমি চাই মানুষের মানসিকতাও চেঞ্জ হোক। আমরা যদি এই মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে পারি, তাহলে আমাদের এই জিনিসগুলি, কোঅপারেশন, তারপরে লিঙ্কেজ, তারপরে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, এগুলির মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় যারা একটু পিছিয়ে আছে তারা কিন্তু গেইন করতে সমর্থ হবে, এবং এই প্ল্যানগুলি আমাদের আছে। বাট উই নিড টু ফাইন্ড আউট এ ওয়ে হাউ উই ক্যান এস্টাবলিশ ইট। সেটা নিয়ে আমরা তো নতুন আসছি, আমরা এগুলি আমাদের পরিকল্পনা আছে, আমরা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের সাথে যোগাযোগ করব, কথা বলবো ইন্টারনালি এবং এক্সটার্নালি। তারপরে আমরা একটা ওয়ে আউট বের করার চেষ্টা করব, এবং এগুলি করলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিন্তু এগিয়ে যাবে। একটা জিনিস আমি বলতে চাই, শেখরও যেটা বলছে, আমরা হতে পারি ঢাকার থেকে দূরে,
ঢাকার ছেলেপেলেরা ভালো করছে, আমরা বায়োকেমিস্ট্রির এখন উদযাপনটা করছি। কিন্তু আমি মনে করি এখন ঢাকার বাইরের ইউনিভার্সিটি, এখন পৃথিবীটাই গ্লোবাল, সবার কাছে মোবাইল আছে, নেটওয়ার্ক আছে, এভরিবডি ক্যান কানেক্ট এনিহোয়ার। কাজেই আমি দূরে থাকলেও আমার কিন্তু বিশ্বের সাথে যোগাযোগ আছে, আমরা কিন্তু দূরে থাকলেও নলেজ বিভিন্নভাবে পেতে পারি। কাজেই ঢাকার থেকে দূরে থাকলেই তারা আনস্মার্ট কিংবা তারা ক্যাপেবল কম, এটা কিন্তু এখন আর আমি মনে করি না। আফটার আই আই জয়েন হেয়ার আমার ধারণাগুলি পাল্টেছে, যে এখানে আমরা অনেক এনথুজিয়াস্টিক স্টুডেন্ট এবং টিচার্স দেখেছি, যাদের অ্যাচিভমেন্টও খুব ভালো, যাদের কোঅপারেশন ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনালিও আছে। এবং এটাকে আমরা একটু বুস্ট আপ করতে চাই, সেটা আমাদের প্ল্যান আছে। আমরা আরো ভালো মতো খতিয়ে দেখবো যেটা ইফেক্টিভলি কিভাবে করা যায়, সেটা আমরা আহ, সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে, এবং আমি আশা করি ডুবানাও আমাদেরকে এ ব্যাপারে হেল্প করতে পারবে ডেফিনেটলি ইন সাম ওয়েজ। আমি সেটাও তাদের আহ্বান করছি, আপনারাও যদি আমাদেরকে কোনোভাবে হেল্প করতে, বা আপনাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে হাউ টু ইমপ্রুভ দ্য এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটস ইন বাংলাদেশ, সেটাও আমরা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে গ্রহণ করব। আমার মনে হয় আমি আহ, ইস, আর এখানে একটু থামি, যেন শেখর আরো কিছু অ্যাড শেখর করতে পারে। কোনো ধন্যবাদ। অ্যাড করতে, শেখর কোনো অ্যাড করতে এখানে কোনো অ্যাকচুয়ালি আর? হয়েছে কি, হ্যাঁ আমি বলি যে আমাদের এই যে পেরিফেরাল ইউনিভার্সিটি গুলি, এগুলার মধ্যে যেটা হয়েছে যে এখানে অনেক মানে লুমিনারি লিডারের, ভিশনারি লিডারের অনেক অভাব ছিল। এবং ইদানিংকালে আমি গিয়ে আমার ইউনিভার্সিটিতে যেটা দেখেছি যে তাদের কোনো অ্যালুমনাই অ্যাসোসিয়েশন নাই, যারা পাশ করে গেছে তাদের কোনো ডাটা নাই, ইউনিভার্সিটির ভালো কোনো ওয়েবসাইট নাই। তবে তাদের ইচ্ছা আছে, সবার মধ্যে একটা আগ্রহ আছে যে কিভাবে এইগুলি থেকে বাইরে হয়ে আসা যায়। তো আমি গিয়ে যেটা করছি যে অনলাইন টিচিং এর একটা ব্যবস্থা করেছি সবগুলা ডিপার্টমেন্টেই। এবং বুয়েটের টিচাররা, ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচাররা অনলাইনে যারা আগ্রহ ব্যক্ত করেছে, যদিও এখানে টাকা পয়সার একটা ব্যাপার আছে, সেটাও নট নট ব্যাড। আমরা বিএমবি আছে ওখানে, বায়োকেমিস্ট্রি, মলিকুলার ফরেন কি বলে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, এগুলি বটানি আছে। এই ডিপার্টমেন্ট গুলোতে আমার পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পড়ান অনলাইন। তো তাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা শেয়ার করতে পারে। ইভেন যারা বাইরে আছে তারাও কিন্তু, those people who are residing in North America, if you would like to contribute in this department, you can contact with me. আমি তাদের সিলেবাস দিতে পারি। সো সিইং দ্য সিলেবাস, they will be very happy to share their you will be happy to share your knowledge with them। এবং তারা আপনাদের কাছ থেকে যদি কিছু শুনে, তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথেই শুনবে। তাদের কিন্তু একটা ইচ্ছা আছে। একটা হয় কি, এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সবখানে পলিটিক্স আছে, কিন্তু পলিটিক্সে লিপ্ত আছে হ্যান্ডফুল অফ স্টুডেন্টস। আমার এই 16,000 15,000 স্টুডেন্ট, 15,000 প্লাস স্টুডেন্টের মধ্যে হার্ডলি 200 স্টুডেন্ট আছে যারা পলিটিক্যালি অ্যাক্টিভ। এবং এদের কারণেই কিন্তু দে আর ইউজড এস পলিটিক্যাল পন্টস, এবং তারাই একাডেমিক এনভায়রনমেন্টটা নষ্ট করে। কিন্তু অধিকাংশ স্টুডেন্টরাই কিন্তু চায় যে পড়াশোনা করে এবং তারা বের হয়ে আসে এখান থেকে স্কলারশিপ নিয়ে। যেমন এবার আমাদের নিউট্রিশন একটা লেকচারার ছিল ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এ, সে আমেরিকাতে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপে গোপালগঞ্জ থেকে চলে গেছে। এবং অনেক আমেরিকান পিএইচডিও আছে এখানে, তারা ফিরেও আসছে। এবং অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি যে ফিরে আসার কারণ অনেকগুলি আছে। ইদানিং কিন্তু বাংলাদেশের অনেক চেঞ্জ এসছে, এবং এই যে মনিটারি যে এই ব্যাপারটা, গ্লোবাল আনরেস্ট, এবং বাংলাদেশের যে নিজের দেশে থাকার যে সুবিধা, কানেক্টিভিটি, নিজের ল্যাবরেটরি করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে একটু আগে আগন হিট প্রজেক্টের কথা বলতেছিল, এখানে কিন্তু একটা বড় প্রজেক্ট, এটা কয়েক কোটি মানে সেভারাল ক্রোড টাকা একটা ল্যাব পেতে পারে যদি সে উইন করে। তো ওইভাবে আস্তে 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 কিন্তু আমাদের যে অবস্থাটা আমরা দেখে বড় হয়েছি, সেটার চাইতে কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্ন। বাংলাদেশের এখন একটা মানে সম্ভাবনা আছে। এবং ওই ওভারসিজ যারা মানে টিচিং এর যে ব্যবস্থা, এটা অনলাইনে করা যেতে পারে, খুবই খুবই সম্ভব লেকচার ডেলিভারি করা। এবং ফিজিক্যাল প্রেজেন্স যে সবসময় দরকার, নট নেসেসারিলি, বাট অনলাইনে টিচিং করে। এবং আমাদের যারা আছে বা বিএমবিএন, তারা কিন্তু আমার এখানেও পড়াইতে পারে, ইফ ইউ লাইক টু টিচ অ্যান্ড ইফ ইউ ক্যান গিভ টাইম। যেমন এখন যে কোনো সময় তারা আসছে, ইভেন রাতেও সম্ভব, কারণ এত আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরা যে রাতেও সেখানে তারা ক্লাস করতে প্রস্তুত, যদি ওইরকম একজন ভালো পাওয়া যায় এবং সবাই পড়াশোনা করতে চায়। এতটুকুই। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। আই থিঙ্ক ইজ এ লট অফ মানে গুড কোশ্চেন এবং গুড, যেটার আমাদের আজকের মেইন উদ্দেশ্য এই সেমিনারটা করার, দুইজন ভাইস চ্যান্সেলরকে এখানে নিয়ে আসা, যেটা আজ থেকে 40 বছর আগে ভাইস চ্যান্সেলরদেরকে
এই এই ধরনের ওয়েবিনারে পাওয়া এবং এরকম ওপেনলি কথা বলার মতো সৎ সাহস তখন ছিল না। আজকে 24-এর এই পরিবর্তনের পরে অনেকগুলো জিনিসই আসছে। তো আমি মনে করি এখানে যারা ডুবানার কিংবা যারা জয়েন করছে তারা অবশ্যই এই স্পিকারদেরকে এনি কোশ্চেন করতে পারে আমাদের চ্যাট বক্সে। আমরা কোশ্চেন নেওয়ার জন্য রেডি আছি। আপনারা আপনাদের যদি কোশ্চেন থাকে স্পিকারদেরকে ডিরেক্টলি চ্যাট বক্সে কোশ্চেন করেন, আমি এটা সময় মতো তাদের সামনে উত্থাপন করব। আমরা অলমোস্ট 45 মিনিটস আজকের টকে চলে আসছি। আমি তাদেরকে মাঝ রাতে ধরে রাখার যে একটা শর্ট যে টাইম, সেই টাইম ফ্রেমটার মধ্যেও থাকবো। কিন্তু দুইটা কোশ্চেন প্রিভিয়াস যে ডিসকাশনে আসছে সেটা হলো যারা দেশের বাইরে চলে গেছে কিংবা দেশের যে একাডেমিক যে দেশের পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তাদের যে প্ল্যান সেটা বললো। তো আমি জাস্ট একটু এক্সপ্লেন করতে পারি। বিদেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেটা হয় যে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ করা হয় এবং ফ্যাকাল্টি ইনিশিয়ালি নিয়োগ করার পরে তাদের ওভার দি টাইম তাদেরকে টেনিউর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। এবং বাংলাদেশে ওই সিস্টেমটা তো কখনোই ডেভেলপ করে নাই। এখন নিয়োগ হয়ে গেছে, এখন আমি বলবো না তারা তো কেবল 6 মাস 4 থেকে 6 মাসের মধ্যে ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করছে। তো রিক্রুটমেন্ট, টিচার রিক্রুটমেন্ট একটা কি পয়েন্ট। এবং এখানে যদি কোনো প্ল্যান আছে কিনা যে টেনিউর্ড নেওয়ার আগে হওয়ার আগে অটোমেটিক্যালি না করে তাদেরকে প্রপার ইভালুয়েট করে টেনিউর করা যায় কিনা। এবং তাতে হবে কি, হয়তো রিক্রুটমেন্টে কোনো টিচার ভুল হতে পারে এবং সে যদি প্রপারলি এডুকেটেড এবং টিচিং এ ভালো সাকসেসফুল না হয়, তাদেরকে কন্টিনিউ করাটা ওই ইউনিভার্সিটির জন্য একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি এবং টোটাল একটা আমি বলবো ওয়েস্ট। এবং বাংলাদেশে এই ধরনের কোনো, আই থিংক এখন আপনারা যেহেতু আদার ইউনিভার্সিটির সাথে রুটিনলি মনিটর হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের পলিসির সাথে আপনারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তো টিচিং এ টেনিউর যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটাতে বাংলাদেশে যাওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা এবং আদতেও এটা পসিবল কিনা? এটা ওকে বন্ধু, পসিবল কিনা? ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনি শেখর বল। বলেন। না, প্লিজ প্লিজ এটা শেখর বল। পসিবল। আমরা আমরা যারা আহ, বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্নখানে উপাচার্য হিসেবে গিয়েছি, আমরা কিন্তু চাই যে কোয়ালিটি টিচার্স আসুক, এবং ওই রিক্রুটিং প্রসেসটাও আমরা ওইভাবে মডিফাই করার চিন্তা ভাবনা করতেছি। পার্টিকুলারলি আমার এখানে চিটাগংয়ে কিন্তু অলরেডি বলা হয়েছে যে কিভাবে টিচার রিক্রুটমেন্টটা হবে। এবং প্রথমত সব টিচারেরই কিন্তু টেম্পোরারিলি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়, একটা প্রবেশন পিরিয়ড বলে এটাকে। সেটা পরে একটা সার্টেন টাইম পরে পাবলিকেশন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করলে তাকে পার্মানেন্ট করা হয়। এটাই চলতেছিল। তো এখন যেটা হয় যে বাংলাদেশে রিক্রুটমেন্টের ইনিশিয়াল স্টেজে অনেক রকম তদবির থাকে, পলিটিক্যাল প্রেশার থাকে, এই সমস্ত কারণে অনেক উল্টাপাল্টা লোক ঢুকেও গেছে। তো ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে যে একটা ইভেন লেকচারার পোস্টেও পিএইচডি করা ছেলেরা বাইরের থেকে, ইউরোপ কিংবা আমেরিকা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার থেকে অ্যাপ্লাই করে। এটা খুব একটা ভালো ট্রেন্ড, এবং দেখা যাচ্ছে যে লেকচারার পর্যায়ে আমরা পিএইচডি পেয়ে যাই, আগ্রহী থাকে। যার ফলে এখানে মানে মানে যেটা বলতেছি, যেটা আলোচনায় আসতেছিল যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কেমন হবে, ওদের টেনিউরটা কেমন হবে, এরকম আর কি। তো আমরা একটা গুণগত পরিবর্তনের দিকে চিন্তা করেই এই টোটাল রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা আমার এখানে আমি ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি সহসাই, এবং হয়েও গেছে। আপগ্রেডেশনটাও কিন্তু এখন অনেক ডিফিকাল্ট। ইউজিসি যে আপগ্রেডেশনের ইয়েগুলি দিয়েছে সেগুলা ক্রাইটেরিয়া, মানে লেকচারার টু অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট টু অ্যাসোসিয়েট, এগুলা মানে একটু ডিফিকাল্টি বটে, আগের মতো এত সোজা না। এরকমই মনে হচ্ছে আর কি, যে দ্যার ইজ এ লাইট বিয়ন্ড বিয়ন্ড দি কি বলে টানেল, মনে হচ্ছে আর কি এই মুহূর্তে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে কি হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। এনিওয়ে, আকদ। ওকে, না না, শেখরের কথা শুনছিলাম, আই এগ্রি টু হিম, বাট আমি আরো ফিউ পয়েন্টস তোমার সাথে add করতে চাই শেখরের সাথে। যে টিচার রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটা আর কি, এখানে একটু মানে সরকারি আর বেসরকারি ইউনিভার্সিটি একটু ডিফারেন্স আছে। আমি আবার বেসরকারি ইউনিভার্সিটি একটাতে এই প্রসেসে ছিলাম এক্সটার্নাল মেম্বার হিসাবে। আমি দেখেছি ওদের এখানে কিন্তু প্রেজেন্টেশন হয়, বিশেষ করে লেকচারার রিক্রুটমেন্টে। তাদেরকে একটা প্রথমে প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং হয়, স্ক্রিনিং হয়ে তারা কিছু লোককে প্রথমে সিলেক্ট করে, তাদের প্রেজেন্টেশন হয় ইন ফ্রন্ট অফ ইয়ে, প্রেজেন্টেশনে আবার কিছুটা সেটাই হয়, তারপরে ফাইনালি ভাইবা হয়ে সিলেক্টেড হয়, একটা প্রসেস আছে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমরা যখন রিক্রুটেড ছিলাম তখন শুধু ভাইবা ছিল। এখন কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয়
এই ধরনের রিটেন কিংবা প্রেজেন্টেশনের কথা চিন্তা ভাবনা করছে বা করেছে। এটা এখনো সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম হয় না, বাট আই ডু এগ্রি যে এই টিচার রিক্রুটমেন্টটা ইমপ্রুভ করা দরকার, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর বাংলাদেশে তুমি ওয়ারা, তুমি হয়তো নিশ্চয়ই জেনেছো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিসেন্টলি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে পিএইচডি না করতে পারলে সে কখনো প্রফেসর হবে না। আগে কিন্তু পিএইচডি ছাড়াও প্রফেসর হয়েছে, একটা পরিবর্তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছে। আর শেখর যেটা মেনশন করলো, তুমি যখন লেকচার থেকে এসিস্ট্যান্টে যাবে, এসিস্ট্যান্ট থেকে অ্যাসোসিয়েট যাবে, অ্যাসোসিয়েট থেকে প্রফেসর হবা, এই প্রত্যেকটা স্টেজে লেংথ অফ সার্ভিস প্রয়োজন, তোমার পাবলিকেশন প্রয়োজন, এবং কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি তোমার কিওয়ার্ড জার্নালে আছে কিনা, ফার্স্ট অথর সেকেন্ড অথর আছে কিনা, এসবও দেখা হয়, এবং নাম্বার অফ পাবলিকেশন ম্যাটার করে। কাজেই চাইলেই আগের মতো পিএইচডি ছাড়া তুমি প্রফেসর হতে পারবে না, এতটুকু স্ক্রিনে এখন হচ্ছে। বাট ইনিশিয়াল রিক্রুটমেন্টে, যেটা আমার বন্ধু শেখরও বলেছে, আমিও শুরুতে বলেছিলাম, যদি পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স না থাকে, এখন ভাইস চ্যান্সেলর যারা হয়েছেন যাদের মেধা দিয়ে, তারা অ্যাটলিস্ট টিচার রিক্রুটমেন্টটা ফেয়ার করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এটা আমি বিশ্বাস করি। যদি টিচার রিক্রুটমেন্টটা ফেয়ার হয়, জিনিয়াস ছেলেপেলেরা এখানে আসে, তবে একটা গুণগত পরিবর্তন 5 বছর 10 বছর পরে আমরা কিন্তু পাবো, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি পলিটিক্যালি বায়াসড হয়ে টিচার হন, তুমি দেখবে যে উনি ওই ক্লাসরুম অথবা রিসার্চ বেঞ্চের থেকে বাইরে পছন্দ করবেন। উনি বাইরে গিয়ে মিটিং করবেন, উনার পলিটিক্যাল এজেন্ডা ফুলফিল করবেন, ক্লাসরুমে সময় দিবেন না। এটা 45টা লেকচার দেওয়ার কথা, উনি 15টা দিবেন, বাকিটা দিবেন না। এটা হলে আমাদের আবারও শিক্ষার মান কিন্তু কমে যাবে। কাজে আমি মনে করি টিচার রিক্রুটমেন্টটা যদি আমরা আমরা যেটা বিশ্বাস করি, আমরা করার চেষ্টা করব, যদি আমরা ফেয়ার থাকি, গুণগত মান আসবেই। সেটা রিফ্লেক্টেড হবে ক্লাসরুমে, রিফ্লেক্ট হবে রিসার্চে, রিফ্লেক্টেড হবে সমাজে, সব জায়গায় হবে, এবং রিফ্লেক্টেড হবে ইনোভেশনে, আমার ধারণা। আর I think টেনিওর is ট্র্যাক যেটা তুমি বলেছো, হ্যাঁ, সেটাও তো বাইরের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে টেনিওর ট্র্যাক সিস্টেম আমরা ওইভাবে, অর্থাৎ তোমার পারফরমেন্স থাকলে তোমাকে আমি বাদ দিব, পারফরমেন্স থাকলে তোমাকে আপগ্রেডেশন করব, ওইরকম একটা অবস্থায় যেটা আমাদের আরেকটু কিন্তু ইকোনমিক সলভেন্সি দরকার। কারণ কি, একটা লোককে তুমি চাকরিচ্যুত করবা, এই দেশে সে চলবে কি করে? সেই চিন্তাটা যখন তুমি ওই কম্পিটিশনটা আনতে পারবা, তখন হয়তো এই জিনিসটা তুমি বাংলাদেশেও করতে পারবা, একটু সময় হয়তো লাগবে। No, I think is a valid point. I think is very reasonable. But আশার বিষয় হলো, আমার মনে হয় 24-এর যে পরিবর্তনে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে যারা তোমাদের মতো মেধাবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পজিশনে যাওয়াতে, আই থিঙ্ক অ্যাটলিস্ট এই জিনিসগুলো ইভালুয়েশন প্রসেসটা অনেকটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাবে, এটা আমরা অনেকটা আশান্বিত হলাম। এটা একটা আশার বিষয়, হয়তো টাইম লাগবে। কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি কোনো দেশই একদিনে দাঁড়িয়ে যায় নাই। এবং যেহেতু আজকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রির যে মেধাবীরা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর পজিশনে গেছে, তো আমি সেই পয়েন্টটাতেই আবার ফিরে আসতে চাই যে যেহেতু বায়োকেমিস্ট্রির মতো একটা ভেরি ইউনিক ডিপার্টমেন্ট থেকে 5-6 জন ভাইস চ্যান্সেলর এবং অ্যাডমিনে প্রো ভাইস চ্যান্সেলরের মতো পজিশনে গেছে, তো আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছি যে যখন আহ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বা ডেভেলপমেন্টের কোনো কোশ্চেন আসবে, ডিউ বায়োকেমিস্ট কিভাবে থিঙ্ক করতে পারে ফিউচারে বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে, নট অনলি ইউনিভার্সিটিতে বাট ওভারঅল ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে? আমি বলি একটু যে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে পার্টিসিপেট করতে গেলে ইউ নিড টু হ্যাভ সাম ইনোভেটিভ আইডিয়াস অ্যান্ড ইয়োর ডিসকভারিজ, একটা কিছু তো আনতে হবে নতুন। হঠাৎ করে তো ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট হবে না। যেমন ধরো আমাদের বায়োকেমিস্টরা, ক্লিনিক্যাল বায়োকেমিস্টদের এখন একটা সংগ্রাম চলতেছে, এরা তাদের একটা সিগনেটরি নিয়ে ঝামেলা চলতেছে, এটা নিয়ে একটা পলিটিক্স আছে, সেগুলিতে উত্তরণ করে বায়োকেমিস্টদের যে রোল, যেমন কোভিড এর সময় আরটিপিসিআর কিন্তু কেবল বায়োকেমিস্ট্রাই করেছিল, সেখানে ন্যাশনাল এই যে ক্রাইসিস, ওই ক্রাইসিসটার সময় কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রি একটা বিশাল রোল প্লে করেছিল। কিন্তু আবার এরা কর্নার হয়ে গেছে ডাক্তারদের দিয়ে। তো এগুলি নিয়ে আমরা রিসেন্টলি অনেক টক শো করেছি, টিভি শো করেছি, যে সো দ্যাট
অ্যাটলিস্ট আমাদের এই সিগনেটরি পাওয়ারটা থাকে। এবং বায়োকেমিস্ট্রিরা আসলে তো বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারে, ফার্মাসিউটিক্যালসে, রিসার্চে। তো ওগুলোতে বায়োকেমিস্ট্রিদের রোল যদি বলে, এটা কিন্তু এস্টাবলিশ করতে গেলে এটা ইনস্টিটিউশনালাইজেশনের খুব দরকার। এটা যদি হয় তাইলে কিন্তু বায়োকেমিস্ট্রি একটা মানে মানুষ যে একটা সংকোচ, আমাদের সময় যেমন 80-এর দশকে বায়োকেমিস্ট্রি পড়াটা একটা সংকোচের বিষয় ছিল, যে এটা ওইভাবে সোশ্যালি রিকগনাইজড একটা সাবজেক্ট ছিল না। এখন দেখা যায় যে বছর ঘুরলে প্রায় 1000 বায়োকেমিস্ট বের হয়ে যায় বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটি এখান থেকে, এবং তারা অনেক বড় বড় জায়গায় চলে গেছে। বায়োকেমিস্ট্রা নাই এমন জায়গা এখন নাই, প্রায় সব জায়গাতেই যেখানে লাইফ সায়েন্স আছে সেখানে প্রায় প্রত্যেকখানে বায়োকেমিস্ট্রা আছে। অ্যাডমিনেও বায়োকেমিস্ট্রা আছে, কারণ তারা মেধাবী স্টুডেন্ট, দে ক্যান মেক দেয়ার রুম ইন এভরি অ্যাসপেক্টস। তো এখানে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে যেটা হয় যে আমাদের পলিসি মেকিং এর লোক থাকতে হবে, না তা নাহলে হয় না। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যদি পলিসি মেকিং এর লোক থাকে তাহলে কিন্তু না। যেমন একসময় কলেজে শিক্ষকতা করার সুযোগ ছিল না বায়োকেমিস্টদের, কিন্তু এখন আছে। কারণ পলিসি মেকিং এ আমাদের এই একজন বন্ধু ছিল, যিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যখন সে মেম্বার ছিল, তখন কিন্তু সে বায়োকেমিস্ট্রিটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছিল, যে বায়োকেমিস্ট্রি যেন কলেজে ঢুকতে পারে প্যারালাল টু দ্য কেমিস্ট। তো এরকম পলিসি মেকিং এ যখন আমরা যেতে পারবো, তখন কিন্তু আমরা অনেক কিছুই কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। বায়োকেমিস্ট্রি তখন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে তাদের সেই পটেনশিয়ালিটি আছে, কিন্তু সেই সুযোগটা করে দেওয়াটা আমাদের দায়িত্ব। এবং সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমরা কিছু কাজও করে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন বায়োকেমিস্টরা বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের, পার্টিকুলারলি এগ্রিকালচার, ডায়াগনস্টিক্স এবং ফার্মাসিউটিক্যালস, এগুলোতে কিন্তু তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে, কোয়ালিটি এসুরেন্স অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদিতে। অসংখ্য যে ধন্যবাদ। তাহলে এখন অ্যাড আচ্ছা, না হ্যাঁ, আমি ওই শেখর যেগুলি বলেছে আমি সেটা আর বলছি না, সেটা তো বলেছে। বা বিশেষ করে তুমি যেটা বললে যে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে বায়োকেমিস্টদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, শেখর এক এক আসপেক্টে বলেছে, আমি বরং ভিন্ন আসপেক্টে বলি, তাহলে বরং দুইটাই শেয়ার হলো। হ্যাঁ, ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে আমরা মনে করি বায়োকেমিস্ট্রা কিভাবে অবদান রাখতে পারে। একটা হচ্ছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, অর্থাৎ এগ্রিকালচারে নতুন ইনোভেশন তৈরি করা, অর্থাৎ আমাদের খাদ্য আহ, উৎপাদন বাড়ানো প্লাস নিউট্রিশনাল ভ্যালু বাড়ানো। সেটা বায়োকেমিস্ট্রা রিসার্চের মাধ্যমে কিভাবে করা যায়। আমরা জানি আজকাল আহ, বিভিন্ন জিন লেভেলে পরিবর্তন করে উৎপাদন বাড়ানো, নিউট্রিশনাল ভ্যালু বাড়ানো, এটা হতে পারে। নতুন ইনোভেশন সেটা হেলথ সেক্টরে হতে পারে, এইভাবে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে তারা হেল্প করতে পারে। এটা আরেকটা আসপেক্ট হতে পারে। এবং পলিউশন কন্ট্রোল, তোমরা জানো আর আমাদের যেভাবে শহর গড়ে উঠছে, ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠছে, আমাদের ওয়াটার কিংবা সয়েল কিংবা এয়ার পলিউটেড হয়ে যাচ্ছে। এই পলিউশন থেকে কোনো একটা ইনোভেশনের মাধ্যমে পলিউশনকে কন্ট্রোলে রাখা কিংবা রিডিউস করা, সেখানে বায়োকেমিস্ট্রা অবদান রাখতে পারে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এগ্রিকালচার, তারপরে আহ, তোমার এনভায়রনমেন্ট, তারপরে তোমার আহ, অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে বিভিন্ন জায়গায় তাদের ইনোভেশন দেখিয়ে সেটা আহ, দেখিয়ে জিন লেভেলে হোক, সেটা শুধু বায়োকেমিস্ট্রি, অন্যরাও করে। আমি জাস্ট বায়োকেমিস্ট্রির কথা, যেহেতু বায়োকেমিস্ট্রির ফোরাম এটা, এখানে এটা বলছি। এইভাবেও তারা কিন্তু অবদান রেখে দেশে কিন্তু এক এক ধরনের অবদান তারা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে, পোভার্টি এলিভিয়েশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অবদান রাখতে পারে। না, অবশ্যই অবশ্যই। এবং এটা বায়োকেমিস্টরা যে ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে কিছুটা হলেও, বিশেষ করে ইলিশের সিকোয়েন্সিং, জুটের সিকোয়েন্সিং এ বায়োকেমিস্টের আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইজ এ সিগনিফিকেন্ট। এবং আমাদের ফাউন্ডার, বায়োকেমিস্ট্রির যে ফাউন্ডার প্রফেসর কামাল উদ্দিন সাহেব, যে মানে ইয়ের আয়োডাইজ সল্ট করেছিল, আয়োডাইজ আয়োডাইজ সল্ট, আয়োডাইজ সল্ট। সল্ট। হুম এবং হারুন হুম স্যার ইজ এ হুম। সিগনিফিকেন্ট রোল প্লে করছে। এটা ডেফিনেটলি আজকে ভাইস চ্যান্সেলররা সামনে আসাতে এই কোশ্চেন গুলো ডেফিনেটলি আসলো, যে বায়োকেমিস্ট্রি ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ফিউচার ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টে একটা পলিসি মেকিং এ একটা গুরুত্ব ভূমিকা রাখবে এবং রাখতে যাচ্ছে। এটা আমরা ধারণা না, এটা এখন বাস্তবে একটা যাওয়ার পথে। তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা কোশ্চেন আসবে। তো ফিউচারে যেহেতু তোমরা দুইজনই ঢাকার বাইরের ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, তো এক সময় দেখা যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিকেই বেশি ফোকাস করা হতো। এবং এখন বাংলাদেশে
অলমোস্ট মানে 60 ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আছে। তো এই 60 ইউনিভার্সিটিকে কিভাবে ইন্টারনালি শুধু ঢাকা ইউনিভার্সিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের কি কি কোনো ইন্টার এক্সচেঞ্জ কোনো প্ল্যান আছে কিনা, যে জয়েন্টলি তারা ইয়ারলি একবার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ইন্টার কম্পিটিশন, যে হ্যাঁ আমরা অ্যাচিভমেন্ট এই বছরে আমাদের এই ইউনিভার্সিটিগুলো এই অ্যাচিভ করছে, এবং ইন্টারনাল কম্পিটিশন কিভাবে হতে পারে কিনা, এটা কোনো প্ল্যান আছে কিনা অ্যাজ এ ভাইস চ্যান্সেলর হিসাবে? হ্যালো। শেখর। হ্যাঁ, শেখর শেখর। বলবেন? হ্যাঁ। হ্যাঁ। না, অ্যাকচুয়ালি এই ধরনের প্ল্যান সাচ এরকম একটা নাই, কিন্তু এগুলি প্রস্তাব আকারে আছে। একটা হলো কি, যেমন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ নামে একটা পরিষদ আছে। এই পরিষদের মেম্বাররা হচ্ছেন সমস্ত মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। তো এখানে আমরা কিছু নতুন নতুন আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আইডিয়াটা ফ্লোট করতে চাই যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কিন্তু যারা রিসোর্সফুল প্রফেসর আছেন তাদেরকে বিভিন্ন পেরিফেরাল ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দেওয়ার ব্যবস্থা করা, অন্তত একটা দুইটা সেমিস্টার পড়ানো। তাতে কিন্তু একটা এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াস হয়, যে ভালো টিচাররা একটা জায়গাতেই কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায়। যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যেমন মানে রিচ ফ্যাকাল্টিজ আছে, অন্যগুলোতে নাই বললেই চলে। যেমন আমার পুরা গোটা ইউনিভার্সিটিতে মাত্র একজন প্রফেসর, সোফার একজন মাত্র প্রফেসর। আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসরের সংখ্যা 800+। তো এখান থেকে, এবং 800+-এর আমার প্রফেসরের তিনটা গ্রেড আছে, গ্রেড 1 2 3। যারা সিনিয়র মোস্ট তারা গ্রেড 1, তারপরে 2 এবং 3। গ্রেড 1 প্রফেসরই প্রায় 200+ আছে। যে জায়গায় পেরিফেরাল ইউনিভার্সিটিতে গ্রেড 3 প্রফেসর একটা দুইটা তিনটা চারটা হাতে গোনা। তো এখান থেকে এক্সপেরিয়েন্স লোকরা যদি যায় এবং মানে যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় সেইভাবে পড়ানোর চেষ্টা করে, তাইলে অত্যন্ত মানে মানে উপকৃত হবে। আরেকটা প্রশ্ন আমি দেখলাম এখানে সম্পূরক, কানাডা থেকে বোধহয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়তে পলিটিক্স পলিটিক্স একদম নিষিদ্ধ করা এটা খুবই ডিফিকাল্ট। এখানে একজন ভাইস চ্যান্সেলর চাইলেই কিন্তু পলিটিক্স নিষিদ্ধ করতে পারে না, কারণ এখানে অনেক ভেস্টেড কোয়ার্টার আছে যেগুলোকে চাইলেও করা মুশকিল। এখানে ভাইস চ্যান্সেলররা কিন্তু অ্যাবসলিউটলি পাওয়ার্ড না, এখানে অনেকগুলি আনসিন পাওয়ার্স থাকে যেগুলোকে স্যাটিসফাই করতেই হয়, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। এবং সেক্ষেত্রে আমাদের ছাত্ররা যেটা পলিটিক্সে ইনভলভ হতে চায়, আমরা চাচ্ছি না যে এই মুহূর্তে কোনো রকম পলিটিক্স। অ্যাকচুয়ালি একাডেমিয়াতে টোটালি পলিটিক্স বন্ধ করে দেওয়া উচিত, টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্ট পলিটিক্স। আগে টিচার পলিটিক্স বন্ধ করে দেওয়া উচিত, তারপরে স্টুডেন্ট পলিটিক্স। তো তাহলে কিন্তু একটা বিরাট একটা মানে একটা কি বলে স্টাম্বলিং ব্লক রিমুভ করা সম্ভব। কারণ এটা হলো সবচেয়ে বড় উন্নয়নের অন্তরায় একাডেমিক লাইফে, যে এখানে বিভিন্ন হল পলিটিক্স আছে, হলের ভিতরে আবার অনেক পলিটিক্স আছে, শিক্ষকদের মধ্যে পলিটিক্স আছে। যেমন আমার এখানে এই মুহূর্তে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে একটা পলিটিক্স চলতেছে। এইগুলি জিনিস থেকে বাংলাদেশকে বাইরে আসতে হবে, এবং আসার জন্য কিন্তু এতদিন কথাবার্তাও হয় নাই, কিন্তু এখন কথাবার্তা হচ্ছে, মানুষ অনেকটা সচেতন হচ্ছে, এইসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যেমন আগে একটা শিক্ষককে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করতাম, তার ড্রেস, তার ব্যক্তিত্ব, এইভাবে। কিন্তু এখন তো অনেকগুলি ফ্যাক্টরস আসছে, ফিজিক্যাল ফ্যাক্টরস থ্রু হুইচ ইউ ক্যান মেজার দ্য ডেপথ অফ নলেজ অ্যান্ড দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ এ ইউনিভার্সিটি টিচার। যেমন তার I10 ইন্ডেক্স, H ইন্ডেক্স, তার স্কোপাস ইন্ডেক্স, তার আরজি স্কোর, তার পাবলিকেশনস রেকর্ড ইন পাবম্যাড ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে একটা লোককে কিন্তু মূল্যায়ন করা যায়। খালি চেহারা দেখে আগে করা হতো, তখন এখন কিন্তু ওইভাবে একটা লোকের পক্ষে সম্ভব না নিজেকে ওইভাবে আহ, তুলে ধরা, আনটিল অ্যান্ড আনলেস হি অর শি হ্যাজ সাম সাবস্টেন্সিয়াল থিংস, এই আর কি। না, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আমার মনে হয় আমরা 1 ঘন্টা আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে চলে আসছি। তার আগে আমি মানে চ্যাট বক্সে দুটা কোশ্চেন এসছে। একটা হলো যে অ্যাজ এ পেরিফেরাল ইউনিভার্সিটিতে আপনারা 3 থেকে 6 মাস ধরে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে আছেন, তো আপনারা কি কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস করছেন কিনা পেরিফেরাল আচ্ছা, ইউনিভার্সিটি? কারণ থ্যাংক ইউ। আপনাদের শিক্ষক, হুম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, আপনারা আই গট দ্য শিক্ষকতা পয়েন্ট। করছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে 30 35 বছর, 35 বছর ধরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথেই জড়িত ছিলেন। আজকে অ্যাজ এ ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে পেরিফেরি ইউনিভার্সিটিতে গেছেন, কি চ্যালেঞ্জ এবং সেটার কিভাবে সলিউশনটা কি? ওকে, থ্যাংক ইউ। মানে আমার মনে হয় আই আই ওয়ান্ট টু টেক দ্য অপরচুনিটি। আমার মনে হয় আমি একটু ওয়ারাকে বলবো, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ইউনিভার্সিটিরও একজন শিক্ষক কিন্তু আছেন। আপনি যদি ভাইস চ্যান্সেলর সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান, সেখানেও আপনি দু একটা কথা শুনতে পারেন। আমি আমি দেখেছি ফজলুল করিম আছে, বাট লেট মি ফার্স্ট ফিনিশ হোয়েদার উই হ্যাভ মানে ফেস সামথিং। ইয়েস, প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিরই কিছু না কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে।
আমি যদি আমার ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করি, আমাদের চ্যালেঞ্জ কিন্তু ভিন্নভাবে আসছে একটু। মানে আমার শিক্ষকরা এখানে ভালো এবং মেজরিটি স্টুডেন্টরা খুব ভালো, এতে কোনো সন্দেহ নাই। দে 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 আর ইগার টু লার্ন অ্যান্ড দে আর ইগার টু টিচ। হাউএভার, ফিউ স্টুডেন্টস এই আন্দোলনের পরে হঠাৎ করে একবার ইস্যুটা তুলে ফেললো আমাদের এখানে যে আমাদের ক্রেডিট ফি কমাতে হবে। দেখো, এই ইস্যুগুলি কিন্তু নর্মাল, আমরা এমন কোনো মানে এক্সিস ক্রেডিট ফি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই না, মাওলানা ভাসানী ইউনিভার্সিটি নেয় না। হাউএভার দে রেইজ দ্য ইস্যু অ্যাজ এ পপুলার টপিক। প্রশ্নটা হচ্ছে যে তুমি যদি ক্রেডিট ফি যে মিনিমামটা আমরা নেই বা যতটুকু নেই, এটার থেকে তুমি যদি কমিয়ে দাও, তাহলে কিন্তু তোমার ডেভেলপমেন্ট অনেক কিছু কমে যাবে। কারণ সামনে আমি শুনতে পাচ্ছি যে ইউজিসিরও কিন্তু কনস্ট্রেন আছে, গভর্নমেন্ট হয়তো কিছুটা, যেহেতু তার বাজেটের একটা সমস্যা আছে, শিক্ষা খাতে কিন্তু আরো বাজেট কমে যেতে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেটা নিয়েও একটা ব্যাপার আছে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ কিছুটা আছে। আবার ধরো আমরা খেলাধুলা করতে গেলাম, ইন্টার ডিপার্টমেন্ট খেলাধুলার ক্ষেত্রে মাঠে এক ধরনের গন্ডগোল লেগে গেল স্টুডেন্টদের মধ্যে। তো এটা নিয়ে একটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হলো, আহ আমরা ফেস করেছি। তো যেই চ্যালেঞ্জগুলো হয়তো মোকাবেলা করা খুব বেশি কঠিন না। আমার বন্ধু শেখরও বলছিল দেয়ার আর সাম পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ, যে দেখা যায় যে ফিউ পিপুল আর এনগেজড ইন পলিটিক্স। তারা ওই শিক্ষার মান কতটুকু বাড়বো সেটা নিয়ে চিন্তিত না, তারা একটা পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে বেশি চিন্তিত হয়। আমি বলতে চাচ্ছি যে এই ইস্যুসগুলি তুমি যদি ভাইস চ্যান্সেলরকে ছোটখাটো ইস্যুতে ব্যস্ত রাখো, এটাকে মোকাবেলা করতে সময় তাকে বেশি ব্যয় করতে হয়, তাহলে ডেভেলপমেন্টের যে চিন্তাগুলো সেগুলি কিন্তু ব্যাহত হবে। আমি মনে করি ভাইস চ্যান্সেলরকে যদি স্বাধীনভাবে এই ছোটখাটো ইস্যুতে না জড়িয়ে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ভালো করা যায়, রিসার্চ ফান্ড বাড়ানো যায়, কোঅপারেশন বাড়ানো যায়, ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅপারেশন বাড়ানো যায়, বিদেশিদের সাথে ল্যাব টু ল্যাব কোঅপারেশন বাড়ানো যায়, এইগুলিতে যদি ফোকাস করতে দেওয়া হতো, তাহলে কিন্তু ইউনিভার্সিটিগুলো আরো বেশি প্রোডাক্টিভ হতো বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে চ্যালেঞ্জ কিন্তু আছে। সেটা চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন এক এক ইউনিভার্সিটির এক এক রকম। আহ এবং সেটা পেরিফেরি হোক ঢাকা হোক, ঢাকারও একরকম চ্যালেঞ্জ আছে, পেরিফেরি ইউনিভার্সিটির অন্যরকম চ্যালেঞ্জ আছে। আরেকটা কথা না বললেই নয়, এটা হয়তো আমার এইভাবে বলা ঠিক হচ্ছে কিনা, আমার বন্ধু শেখরও আছে। দেখো, আগের কিছু কিছু দুর্নীতি হতো যেটা আমরা জেনে না খুব মন খারাপ হয়ে যায়, বাট হয়েছে দুর্নীতি। এটা রিক্রুটমেন্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায়, এমনকি মনিটারি বিষয় ইনভলভ আছে, এরকম আমরা অনেকেই জেনেছি বা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম হয়। এগুলি যদি কোনো রকমে বন্ধ করা যায়, তাহলে কিন্তু ইউনিভার্সিটির মান অনেক বেড়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এই বিষয়ে আর ডিটেইল আমি আলোচনা করবো না, আমার বন্ধু শেখর হয়তো কিছু বলবেন। না, ওই চ্যালেঞ্জেস এর কথা যদি বলি, যে চ্যালেঞ্জেস কিন্তু পদে পদে চ্যালেঞ্জ, মনিটারি চ্যালেঞ্জ, মনিটারি কনস্ট্রেইন আছে, পলিটিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে, ছাত্রদের যে ফেসিলিটিস এগুলোতে চ্যালেঞ্জ আছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা বিল্ড আপ হয়েছে সেটা চ্যালেঞ্জ আছে, ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টস এর চ্যালেঞ্জ আছে, স্পেসের চ্যালেঞ্জ আছে। দেয়ার আর সো মেনি চ্যালেঞ্জেস দেয়ার, কারণ একটা ইউনিভার্সিটি খুলে দিলেই তো হয় না, এটাকে যে কনজিউমেবলস গুলা এগুলো সাপ্লাই করা এটাও একটা বিরাট বড় ব্যাপার। আর শিক্ষকের মানের একটা চ্যালেঞ্জ আছে, ছাত্রের কোয়ালিটির একটা চ্যালেঞ্জ আছে। দেয়ার আর সো মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ চ্যালেঞ্জেস ওয়েন এভার ইউ উইল বি রানিং এ শো অ্যাজ দ্য চিফ অফ দ্য অ্যাজ দ্য চিফ এক্সিকিউটিভ। তখন কিন্তু ওই চ্যালেঞ্জেস গুলি আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পাই, যেই মানে প্লেনের থেকে দেখা যায়, এটা কিন্তু একটা ডিটেইলস কম্প্রিহেন্সিভ ভিউ। তখন বোঝা যায়, অনেক হতাশও লাগে যে আসলে কত মানে কতটুকু আমরা ওভারকাম করতে পারবো। একটা ইউনিভার্সিটি যেখানে আমরা সুন্দর মতো রান করতে পারতেছি না, সেখানে আরো নতুন ইউনিভার্সিটি করার জন্য দাবি হইতেছে, তিতুমির বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা এই জাতীয় কিছু আর কি। তো এগুলি না জেনেই করে আসলে দেশের অবস্থা কি, কোয়ালিটি যদি ইমপ্রুভ না হয়, খালি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিয়ে তো লাভ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই হতে হবে আর কি। এনিওয়ে, এই No, আগন্তুক। anyway, is a good things came. আরেকটা কোশ্চেন আসছে, আমি জানি যে কোশ্চেনটা চ্যাটে আসছে, যে সবাই ধারণা করে যে ভাইস চ্যান্সেলররা বাইরের ইউনিভার্সিটিতে ভাইস চ্যান্সেলর কোথায় তারা থাকে, তারা কি ঢাকাতে থাকে না ক্যাম্পাসে থাকে। আমি জানি যে এখন এখন জয়েন করতেছে মাওলানা ভাসানীতে, এবং আমিও জানি শেখর মোস্ট অফ দি টাইম তার ক্যাম্পাসেই থাকে, কিন্তু কোশ্চেনটা এসছে ওয়ার দে লিভ, দি ভাইস ওকে চ্যান্সেলর মোস্টলি ওকে লিভ। ওকে, লেট মি নো। আমরা আমরা ক্যাম্পাসেই থাকি। লেট আমাদের ক্যাম্পাসে ফ্রাইডে স্যাটারডেতে আমাদের উইকেন্ড, কিংবা এখনদের উইকেন্ড থার্সডে ফ্রাইডে। তো ইউজুয়ালি আমরা উইকেন্ড গুলা ঢাকায় থাকার চেষ্টা করি ফ্যামিলির সাথে।
Rest of the No, days, in the working days, No, you remain in I the think the campus. ভাইস আজকের যে কোশ্চেন গুলো আসছে, যেটা অনেক দিনই অনেক ভাবেই হয়তো অনেকের কোশ্চেন, যেটা শেখর ভেরি নাইসলি বললো, পলিটিক্যালের কথাবার্তা, রিসার্চের কথা, অনেকগুলো জিনিসই চলে আসছে। তো আরেকটা একটা কোশ্চেন। জিনিস একটা জিনিস একটু বলে নেই শেখরের সাথে এই ব্যাপারে। আহ আমরা আমাদের যারা বাইরে আছে তারা অনেকেই জানে না একজন ভাইস চ্যান্সেলর আরো একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু ইন্টারনাল আছে। শেখর যে চ্যালেঞ্জ গুলো আছে, এটা ছাড়াও ভাইস চ্যান্সেলর আরেকটা কনস্ট্রেইন বা ইয়ে আছে, এটা মেনশন করাটা হয়তো শোভন হচ্ছে না, তারপরও আমি বলতে চাই যারা বাইরে থাকো তারা জানো না। শেখর আমি দুইজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। শেখর বাইরে থাকে, আমি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কোয়ার্টারে থাকি, ফুলার রোডে। তোমরা জানো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রফেসর তারা যদি কোয়ার্টারে থাকে তাদের বাড়ি ভাড়াটা দেয়া হয় না। যেহেতু আমার ফ্যামিলি থাকে, আমার ওয়াইফ ঢাকা ঢাকা একটা কলেজের টিচার, আমার মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, কাজে আমার বাসাটা রাখতে হবে। আমার বাসা ভাড়া যত ছিল, অর্থাৎ তার থেকে আরো 10-12 হাজার টাকা ফাইন করে আমাকে এখন আরো বেশি কেটে রাখছে। আর আমি মাওলানা ভাসানী ইউনিভার্সিটি জয়েন করাতে আমাকে বাসা ভাড়াটা দিচ্ছে না। মানে নিয়ার অ্যাবাউট লাখ টাকা আমার এখানে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এবং একজন ভাইস চ্যান্সেলর বেঁচে থাকার জন্য, তার যে স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে বেঁচে থাকার জন্য যে অ্যামাউন্টটা প্রয়োজন, সেটাও কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলরের নেই। আমরা কিন্তু এই বিষয়ে কষ্ট করি শুধু সম্মানকে বজায় রেখে। আমরা কিন্তু এই হার্ডশিপটা করছি। আমি মাওলানা ভাসানী ইউনিভার্সিটিতেই থাকি এবং উইকেন্ডে কখনো আমি যাই, কখনো আমার ওয়াইফ আসে। বাট we are trying hard to serve this nation, to serve the university, for the well-being of the student, for the well-being of the university, all the stakeholders. এটা আমি জাস্ট বিনয়ের সাথে বলছি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। ইট ইজ রিয়েলি হার্ড। তুমি যদি রিয়েলি মিন করো, ইট ইজ হার্ড টু সার্ভাইভ অ্যাজ No, এ ভাইস চ্যান্সেলর no, সামথিং। I really appreciate really বাংলাদেশ একটা দেশ, এবং সেই দেশ থেকে আমরা যারা আজকে বিদেশে এসেছি, আমি মনে করি আমরা এটা ফিল করি। আমরা রিয়েলি থ্যাঙ্কফুল যে আমাদের ভাইস চ্যান্সেলরদের প্রতি, যে তারা সবকিছু স্যাক্রিফাইস করে তারা দেশটাকে দেশে থেকে, এবং তারা ইচ্ছা করলে আমাদের মতোই বিদেশে থাকতে পারতো, সেটা না করে দেশে গিয়ে যারা টিচিং করাচ্ছে, এবং টিচিং এর সীমাবদ্ধ না থেকে তারা আজকে ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব নিতেও মানে কোনো হেজিটেট করে নাই। এবং রিয়েলি থ্যাঙ্কসফুল বোথ অফ ইউ। এবং ডুবানার পক্ষ থেকে আমি মনে করি যে আমি রাত্রে 12টা অলরেডি বাজে, ঘুমানোর তো ওই সময় দিতে হবে। আমি জিনিসটা কনক্লুড করতে চাই। এরপরে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, এটা অফ দি লাইনে কোশ্চেনে আসবো। 1 ঘন্টার উপরে সময় দেওয়ার জন্য আমি বোথ ভাইস চ্যান্সেলরদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই, এবং আমি ডুবানার পক্ষ থেকে। আর এখানে যারা আজকে এতক্ষণ ছিলেন আমাদের সাথে, তাদেরকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং এটা রেকর্ডেড প্রোগ্রাম, সো মেনি কোশ্চেন এখানে এসছে। তো আমি জাস্ট শেষ মুহূর্তে দুজনকে দুটো কোশ্চেন দিতে চাই আজকে। ডুবানা যেহেতু অলওয়েজ বাংলাদেশে কোনো কিছু হলে, স্পেশালি বায়োকেমিস্ট্রিতে, আমরা তাকিয়ে থাকি যে তাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং ইয়ে করার জন্য। তো ডুবানা সম্বন্ধে তোমাদের দুইজনকে কোনো ডুবানার কোনো ডিমান্ড কোনো যদি থাকে, এবং ডুবানা সম্বন্ধে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকে, আমি যদি জাস্ট ডুবানার মেম্বারদেরকে শেয়ার করতে পারো। মানে আমি একটু বলতে চাই, একটু আগে একটা কথা কিন্তু ছিল, তখন আমি ওই পয়েন্টটা যেহেতু আমি মিস করেছি এটা বলতে চাই। তোমরা একটু বলেছিলে যে শেখরই উত্তর দিয়েছিল যে ইন্টার ইউনিভার্সিটি কোন রকম এক্সচেঞ্জ হচ্ছে কি না, হলে কিভাবে হতো। হলে আমি এটা এটা অ্যাড করে আমি এই প্রশ্নে আসছি। আমি মনে করি কি বাংলাদেশে একটা কালচার এখনো ভালো মতো হয় নাই। সেটা হচ্ছে যে বায়োকেমিক্যাল সোসাইটি, মাইক্রোবায়োলজি সোসাইটি, বা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সোসাইটি, বা জুলজি, বোটানি, হোয়াট এভার দ্য সোসাইটিস, আমরা বাইরে যারা ছিলাম তারা জানি ইয়ারলি একটা মিটিং হতো এক এক সিটিতে। আমার মনে হয় যে আমরা ওই ইন্টার ইউনিভার্সিটির যে আমরা এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম করে লেকচার দিয়ে, তারপরে এটা বাংলাদেশে হঠাৎ করে হবে না। বাট আমরা যদি এই সোসাইটিগুলিকে অ্যাক্টিভ করি এবং এক এক বছর এক একটা ইউনিভার্সিটি থেকে ঘুরে ঘুরে যদি এই ইয়ার ইয়ারলি তাদের মিটিংগুলি হয়, এবং যেখানে তারা রিসার্চগুলি প্রেজেন্ট করবে সোসাইটি মিটিংয়ে,
এটা যদি হয় তাহলে কিন্তু এক ধরনের এক্সচেঞ্জ হয়ে যায় বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, এবং কালচারটাও তৈরি হয়, এবং ইয়াংস্টাররা তারা কিন্তু উজ্জীবিত হয় রিসার্চ। এটা একটা হতে পারে। আর ডুবানার প্রতি আমার আহ্বান, রিয়েলি তোমাদের ক্যাপাসিটিতে যদি এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এসে কিছুদিন থেকে আমরা হয়তো লোকাল বা বা মানে যে ফেসিলিটি সেগুলি প্রোভাইড করতে পারবো, কোনো অসুবিধা আমাদের হবে না। কিন্তু প্লেন ফেয়ার দেওয়া ওইটা কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমাদের এগুলির বাজেট নাই। বাট লোকাল হসপিটালিটি আমরা ফুল দিতে পারবো। তোমরা যদি একটা সময়ে ধরে 15 দিন বা 20 দিন বা 1 মাস যদি থাকো এবং কোনো একটা কোর্সের কোনো একটা জায়গায় এসে কন্ট্রিবিউট করতে চাও, ডুবানা যদি এটা আহ, আহ, কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে, আমরা লোকাল হসপিটালিটি দিয়ে তাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করি, সেগুলি কিন্তু আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। এতে যেটা হবে, আমাদের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হবে, একটা ব্রিজ তৈরি হবে। এবং এই ব্রিজের কারণে তোমাদের যে ভিউ পয়েন্ট এবং তোমাদের ওখানে যারা বন্ধু বান্ধব আছে নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করছে, এখানে যদি আমরা শেয়ার করতে পারি, এবং কিংবা অনলাইনে কোনো মিটিং হয়তো উইকলি বাই উইকলি বা মান্থলি যদি আমরা করে কোনো একটা ফোরাম তৈরি করতে পারি, যেখানে আমাদের ছেলেপেরা ইন্সপায়ার্ড হতে পারে, সেটা তোমাদের সাইড থেকে কোনো রকম প্রস্তাবনা পেলে আমরা কিন্তু সেটা গ্রহণ করতে পারবো বন্ধু। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ শেখর। Thank you very much for inviting us. Actually, না, Dubana contribute করতে পারে by extending their experience with our students. And যেহেতু বায়োকেমিস্ট্রি মলিকুলার বায়োলজি আছে, সেখানে অনলাইন লেকচার দিতে পারে, তাদের ভার্চুয়ালি তাদের ল্যাবগুলি দেখাইতে পারে, ল্যাবে কি ধরনের কাজ হয় সেগুলো বলতে পারে। এটা করলে তাদের, আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য অত্যন্ত তারা বুঝতে পারবে যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে কি ধরনের কাজ হয়, কোন পরিবেশে কাজ করে, কি কি জিনিস আছে। এখন তো খুব ইজি, আর স্কলারশিপও কিন্তু এখন আমেরিকা কিংবা অন্যান্য জায়গায় অনেক বেশি মানে সহজেই পেতে পারে। সো ইফ ইউ ক্যান ইন্সপায়ার আওয়ার স্টুডেন্ট অ্যান্ড টেক পার্ট ইন টিচিং প্রসেস অ্যাজ ওয়েল থ্রু ভার্চুয়াল পার্টিসিপেশন, আর যেটা এখন বললো যে ইউ ক্যান কাম ওভার টু আওয়ার প্লেস অ্যান্ড স্টে ফর মান্থস টুগেদার, আমরা লোকাল হসপিটালিটি যেটা সেটা দিতে পারি। বাট ওই যে যেটা বললো যে প্লেন ফেয়ার কিংবা একটা হ্যান্ডসাম রিমিনারেশন, নো, জাস্ট টু সার্ভ ইউর নেশন, টু সার্ভ ইউর younger generation. So you're most welcome as long as we are over there. We will extend our wholehearted support to you, and that's all. নো, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক আমি অনুষ্ঠানের অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তো এখানে আমি যে জিনিসটা আসলো, ডেফিনেটলি ডুবানার এক্সিকিউটিভ বডি, ভাইস চ্যান্সেলরদের যে শেষ ওয়ার্ডিং, কনক্লুশন ওয়ার্ড, সেই দুটাকে তারা থিঙ্ক করবে, এবং ফিউচার কোনো প্ল্যান যদি হয় ডিরেক্টলি ভাইস চ্যান্সেলরদের সাথে যোগাযোগ করবে। আমার মনে হয় এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ওয়েবিনার হলো, যেটা রেকর্ডেড, এবং আমার অনেকগুলো কোশ্চেন এসছে, হয়তো সবগুলো কোশ্চেন আমি নিতে পারি নাই সময়ের অভাবে। কিন্তু অসংখ্য ধন্যবাদ, স্পেশালি বোথ দিস ভাইস চ্যান্সেলার্স অ্যান্ড অল দি পার্টিসিপেন্ট জয়েন করার জন্য। সো অফিসিয়ালি আমি এখানেই শেষ করছি আজকের ডুবানা সেমিনার, এবং ফিউচারে দেখা হবে সবার সাথে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you very much. Bye. থ্যাংক ইউ থ্যাংক ভেরি ইউ। মাচ। থ্যাংক ইউ, বাই বাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এখানে ইনফর্মাল যদি কেউ থাকতে